We invite storytellers to come and tell stories, either based on books which they have written or their work which they are doing. Like in the next session, we are going to see some fascinating artifacts of Telangana based on research. So it's a wide variety of topics. Tomorrow we are going to have 3 stories on Hyderabad by Hyderabadis, followed by the Little Theatre. And on the last day at 4:30, we have a quiz on dogs. So for all dog lovers, here's a shout out. So I'm very happy to introduce today the session which is called Different Tales. So these are a series of, these are 3 stories based on actually a pretty large series of stories for children and which are multilingual in nature. And these are about children who don't quite fit into our urban scheme of things. So it's about their lives, their aspirations, their experiences. So I invite my colleague from the university, Dr. Asma Rashid, to tell us a little more about the stories and the readers, and then we will start. Over to you. Thank you, Uma. So, good afternoon. Lovely to be here with HLF and to see you all, room almost full. I'm very delighted to share with you about a little something about our books. These, as Uma just now said, these are a series of storybooks across 5 or 6 languages. They are a set of 9 books actually, and for this session at HLF, we'll be reading excerpts from 3 stories from 3 different languages. All of these stories are across all the languages. They were originally written to begin with. We started with English, Telugu, and Malayalam. And then we have translated these stories across the years. These have been translated into Hindi, into Kannada, and very recently into Urdu. They have been written by a lot of eminent writers from these various regional languages. They've been illustrated by some very notable artists across India. So for example, the blue book there on the desk, Moon in the Pot, it's illustrated by Nilima Sheikh. Similarly, there are lots of very famous artists who have contributed to the artwork. So today we are going to read excerpts from 3 languages. We are going to have a little bit of an extract from a story by Jupka Subhadra. It's in the collection called Untold School Stories. This is a Telugu extract that Ms. Jhansi will be reading. I think Jhansi is an actor, a theatre personality, someone I think who's been awarded the Nandi Award 9 times and definitely needs no introduction across Telangana, Andhra Pradesh. Next will be a reading from Urdu, from a story called Chatai. This is the Hindi book of Chatai. It will be read by Mohammad Aleem, who is a fellow at Anveshi Research Center, and Juwairiya Asif, who is a student, a research scholar at the EFL University. That will be followed by a reading from a Hindi short story, and that is going to be read to us or rather told to us by Utkarsh and Anusha, who are both students at the EFL University. One last word, these stories are part of a research project that the Anveshi Research Center for Women's Studies carried out, and it was meant to provide children with additional reading material, stories from different languages and cultures and so on. The author of our first story, Jupka Subhadra Garu, is here, a well-known author in Telugu. May I now invite Jhansi Garu to begin our session. Thank you. థ్యాంక్ యూ. అసలు ఏం టైంకి వచ్చారు సుభద్ర గారు? మీ ముందు మీ కథ చదవడానికి కాళ్ళు చేతులు వణుకుతున్నాయి. హలో, కమ్ సుభద్ర గారు. Right, and I see a lot of eminent people here in this చాలా మంచి గ్యాదరింగ్. హర్ష కూడా వచ్చేసాడు. ఇట్స్ లవ్లీ టు హ్యావ్ సచ్ వండర్ఫుల్ పీపుల్. ఐడియలీ ఇది పిల్లలు వినుంటే బాగుండేది, కథలన్నీ కూడా పిల్లలు వినుంటే బాగుండేది. కానీ ఈ కొనాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రుల మీద ఉంది కాబట్టి ముందు పెద్దవాళ్ళు విని ఈ పుస్తకాలు కొని గిఫ్ట్ ఇస్తారని కోరుకుందాం. సో మొదలు పెడతా. జూపాక సుభద్ర గారు రాసిన ఒక స్టోరీ మొదలు పెడతా. నాకు ఒక ఛాలెంజ్ ఉంది. ఎంతమందికి ఇక్కడ తెలుగు వచ్చు?
అరే ఆల్మోస్ట్. ఈ తెలుగులో ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు, మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణ 2 ప్రాంతాల వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, తెలంగాణ ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? బాగానే అర్థమవుతుంది. అంటే తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళకి తెలంగాణ అర్థం కాకపోవడం ఉండకపోవచ్చు. కొన్ని పడికట్టు ప్రయోగాలు చేశారు సుభద్ర గారు. నాది చిన్న కథనే, చాలా చిన్న కథ. కానీ ఈ కథలో ఆవిడ చేసిన ప్రయోగం ఏంటో తెలుసా? సామాజిక స్ట్రక్చర్ని క్వశ్చన్ చేయడానికి ఒక 2 చిన్నపిల్లల్ని తీసుకున్నారు, ఒక 2 అమ్మాయిల్ని తీసుకున్నారు. ఆవిడ వాడినటువంటి ప్రయోగాలు, పదాలు ప్రతిరోజు మనం ఇళ్లల్లో వినం, మనం మాట్లాడుకోం అలాంటి మాటలు. మరి ఆ మాటలు ఏంటి, వాటి అర్థాలు ఏంటి అనేది ఈ సెషన్ చివరిలో మనం సుభద్ర గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. మొదలుపెట్టినా? నేను సుభద్ర గారు రాసిన కథ చదువుతున్నాను. బడిలనే దోస్తులు ఊర్ల కాదు. బడిలోనో దోస్తు ఊర్ల కాదు అంటే a friend in the school but not in the village. Why is it so? Should I read the story for you all? I see that there are a few kids out there. Can the kids raise the hands, please? Hi. Will you all come forward for me? Is it comfortable for you all to come forward? If you all can come and sit here also, it's fine for me. Come. Come, if you don't have chairs. Because the stories are meant for you. Come, you can sit here. Let's make it an informal session. Let's hijack the HLF. ఇటు తిరిగి కూర్చోండి. అయితే కథ చెప్తా కదా, నేను మీకు కథ చెప్తా. ఓకే, దానా నువ్వు కూడా వచ్చే, తల్లి నువ్వు కూడా వచ్చే, ఇక్కడ కూర్చోండి, కథ చెప్పుకుందాం. కమ్ 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 కమ్. Yes, so this is a story about 2 girls. Here are the 2 girls. The story is printed like this. How is the story done? It's in pictures, photographs, like how you see in the reels, how you see in your digital media. So this story is not illustrated. This story is actually photographed, filmed on 2 girls, which is such an interesting concept, I felt. So our protagonists are these 2 girls. జెండావందనం ఎల్లుండే, అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయని నీకు? బ్యాగును మార్చుకుంటున్నది శ్రీలత తన దోస్తు సువర్ణతోని. హూ ఆర్ ఆ క్యారెక్టర్స్? శ్రీలత అండ్ సువర్ణ. అన్నీ అంటే కాళ్ళు నేలకు రాసుకుంటూ దుమ్ము లేపుకుంటూ నడుస్తున్నది సువర్ణ. ఎట్లా నడుస్తారు పిల్లలు? దుమ్ము లేపుకుంటూ పరిగెట్టుకుంటూ నడుస్తుందంట. గదే స్కూల్ డ్రెస్సు ఇంకా రిబ్బన్లు ఇట్లా రెడీ చేసుకున్నావా? శ్రీలత తను కూడా కాళ్ళతోని దుమ్ము లేపుకుంటూ పరిగెడుతుంది. నాకు కొత్త డ్రెస్ ఉన్నదే రెడీగానే, రిబ్బన్లు కూడా ఉన్నాయి కొత్తవి, మరి నీకో అడిగింది సువర్ణ శ్రీలతను. నాకు కొత్త డ్రెస్ లేదబ్బా, పాతదే, జర కడక్ చేసుకోవాలి. ఓ సబ్బు పెట్టి 2-3 సార్లు ఉతుక్కొని నీలి గంజి పెట్టి ఉతికితే కొత్త వాటి లెక్కన మెరుస్తాయి. వాట్ డస్ షీ వాంట్ టు డూ? వాష్ దెమ్, iron them, press them and wear them like a new set of clothes. శ్రీలత ఊరించుకుంటూ చెప్పింది. మరి ఇక నువ్వెప్పుడు కొత్తవి కుట్టించుకున్నావే అడిగింది సువర్ణని. వెన్ డిడ్ యూ గెట్ యువర్ న్యూ వన్స్? మా బాపు స్కూల్ తెరిచినప్పుడే 3 జతల స్కూల్ డ్రెస్సులు కుట్టించిండు, దాంట్లో ఒక్కటే తీసినా, ఇంకా 2 జతలు దాసుకున్నా అంది బింకంగా సువర్ణ. మా అమ్మ పత్తులేరినాక కుట్టిస్తానన్నది, అప్పటిదాకా ఈ పాతయ్య వేసుకోవాలి నారాజుగా అన్నది శ్రీలత. పత్తులేరినాక అంటే ఏంది? ఎప్పుడు కుట్టిస్తానంది వాళ్ళమ్మ? ఎప్పుడు కుట్టిస్తానంది? పత్తులేరినాక. అడగండి ఆంటీ, నేను రాశారు పత్తులేరినాక అంటే cotton farmers, after the remove the cotton season, after that we will stitch the new cloths. అంటే పత్తి పొలాల్లో పనిచేసుకుని పత్తులు వచ్చాక, డబ్బులు వచ్చాక అప్పుడు కొని పెడతా అంది. మనలాగా కాదు. శ్రీలత సువర్ణ ఆలకాన్ నుంచి ఒకటే స్కూల్లో చదువుకున్నారు, ఒక ఊళ్ళే ప్రైమరీ స్కూల్ అయినాక పక్క ఊళ్ళో ఉన్న హై స్కూల్కు శ్రీలత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పంపించలేదు. ఎక్కడికి పంపాలంట? హై స్కూల్కి ఎక్కడుంది వాళ్ళది? పక్క ఊర్లో ఉంది. కానీ శ్రీలత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పంపించారా? పంపలేదు. హే, లెట్ ద చిల్డ్రన్ కమ్ ఇన్, ప్లీజ్ వాక్ ఇన్, ప్లీజ్ కమ్, రండమ్మా రండి, ఇట్లయితే పంపించండి, పిల్లల్ని పంపించండి. ఎస్, సో పక్కూర్లో ఉన్న పిల్లల్ని పక్కూర్లో ఉన్న స్కూల్కి పంపించలేదంట శ్రీలత వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు. ఊళ్ళో బడి కంటే అటు ఇటు చూసుకుంటా అటు బడికి పోయినా నడిచింది.
ఇంట్లో కోడి పిల్లను ఒక్కొక్క ఇడిసిపెట్టి కుండబోడి నాగం చేసి పక్కుళ్ళకు మొగోనలో పోయి ఏం చదువుతుంది, ఎవరికన్నా ఇస్తే వెళ్ళిపోయేది అనుకున్నారు శ్రీలతకు. అనుకున్నారు. ఏమనుకున్నారు, ఈ ఊర్లోనే ఉంటే అటు ఇటు వెళ్ళి అలా స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చి ఇంటి పని చేసి పెట్టేది. ఇప్పుడు కనుక ఈ అమ్మాయి పక్కూర్లో స్కూల్కి వెళ్తే అన్ని పనులు ఇడిసిపెట్టి మగోన్ లెక్క స్కూల్కి పోతావా, ఇంటి పనులు ఎవరు చేస్తారు అని స్కూల్కి వెళ్ళొద్దన్నారంట. ఎవరికన్నా ఇస్తే వెళ్ళిపోతుంది కదా, పెళ్లి చేసి పంపించే పిల్ల కదా, ఈమెకెందుకు మనం స్కూల్కి పంపాలి అన్నారు. శ్రీలతకి చదువుకోవాలన్న తల్లిదండ్రులకి అది ఇష్టం లేదు. శ్రీలత స్కూల్కి పోతలేదని తెలిసి అలా స్కూల్ టీచరు ఇంటికి వచ్చి తల్లిదండ్రులతోని, ఇగో నీ బిడ్డ శాంతి తెలివిగలది, గంత మంచిగా చదివే పిల్లను పొయ్యికుండల పాలు చేసి ఆమె బతుకు తెరలు చేయకండి అని చెవినీళ్ళు కట్టుకుని పోరిండు. పొయ్యికుండల పాలంటే ఏంది, పొయ్యికుండల పాలంటే ఏంది అంటే పొయ్యి కుండలు అంటే ఇంట్లో వంటింట్లో వదిలిపెట్టేయకండి అని ఇక్కడ ఉందమ్మా. కుండల పాలు. అదిగాక సువర్ణ వంట కుండలు ఓన్లీ ఇన్ కిచెన్ టైప్. అదిగాక సువర్ణ తండ్రి, సువర్ణ వాళ్ళ ఫాదర్ సాలసాంబన తన బిడ్డకు సోపతుంటుంది శ్రీలత, ఇద్దరు జతగా పోతారు, ఇద్దరు కలిసి స్కూల్కి పోతారు అని పోషాలు వాళ్ళ ఫాదర్ని, శ్రీలత వాళ్ళ ఫాదర్ పోషాలని కూర్చోబెట్టుకుని, ఇగో పోషన్న మన ఊరికి పక్కనే ఉన్న పెన్నపురం ఏపాటి దూరమే, చెన్నపురం, అది చెన్నపురం ఏపాటి దూరమే, కీకపెట్టు లేదు ఉంచి నువ్వు మార్క ముందే పోయి రావచ్చు. నా బిడ్డ సువర్ణ కూడా ఉన్నది, ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పొద్దుగాల చేతికి అందిన పని చేసుకుని మళ్ళీ సందేకాడ కండ్ల ముందు ఉంటారు అని చెప్పాడు. ఎంత దూరం రా, పక్కనే కదా ఉంది స్కూలు, ఆ ఊరికి పోయి రావడానికి ఎంత టైం పట్టుద్ది అని చేత పొద్దున్నే ఇంట్లో ఇద్దరు పని చేసుకుని సాయంత్రం పని టైం కల్లా ఇంటికి వచ్చేస్తారు అని చెప్పాడు. నాకు కూడా తోలిద్దామనే ఉన్నది, కానీ తొవ్వలు బాగాలేవని బుగులైతుంది అన్నాడు పోషాబా. ఇన్నెద్దుల కాలం కాదు, లోకమో తీరుబోతా అంటే మనమొక తీరుబోతా అంటివి, 7 ముట్టెళ్ళ కాలం గీ మట్టి విసుక్కుంటా ఎద్దు ముట్టి ఒడుచుకుంటా బతుకుతామే, గీ అన్ని ఇడిసిపెట్టి నీ బిడ్డను చదువుకుదోలు అని సాంబయ్య పోషాలకి బాగా చెప్పాడు. ఏమని చెప్పాడు, ఎన్నేళ్ళు మట్టి విసుక్కుంటూ బతుకుతావయ్యా, ఎన్నేళ్ళు ఎద్దు ముట్టి తోసుకుంటూ బతుకుతావయ్యా, అంటే ఎన్నాళ్ళు నువ్వు దీనిలోనే బతుకుతావు, వచ్చి పిల్లలు చదువుకుంటే మన లైఫ్ బాగుంటుంది, పంపించు అని చెప్పాడు. పోషన్న బాగా ఆలోచించుకున్నాడు. బిడ్డ కూలికి పోతూ మార్చుకున్న ముఖం కన్నా పుస్తకాల బ్యాగుతో నవ్వుకుంటా ఆడుకుంటా స్కూల్కి పోయే ముఖమే మంచిగా ఉంటుంది అనుకున్నాడు. ఆ బిడ్డ కూలికి పోతుంటే ముఖం మార్చుకుని వెళ్తుంది కదా, అదే బ్యాగ్ వేసుకుని నవ్వుకుంటా స్కూల్కి పోతే మంచిగా ఉంటుంది కదా బిడ్డ, అందుకని సరే అన్నాడు. నీ వద్దనే మన బిడ్డలు తెలిసిన పడితే మనమే, అది నాకు మీరు చెప్పాలి, నాకు అదే మనం మీ సందిప్తం. నీ వద్దేనే అంటే అర్థం ఏంటో చెప్పరా మాకు, కొన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి నాకు. అట్లా లెక్కన అది నివద్దేనే అంటే నిజమేనే అని. చూసారా తెలంగాణ మాండలికల్లో ఎన్ని ప్రయోగాలు ఉంటాయో. నివద్ది అంటారా, ఓకే. నివద్దేనే మన బిడ్డలు తెలవనబడితే మనం కూడా మీసం తిప్పుతాం. ఎట్లయినా మా శ్రీలతను సెన్నపురానికి చదవకు తోల్తీతి అని సాలసాంబయ్యకి మాటిచ్చాడు. మొత్తానికి పంపిస్తున్నాడు అబ్బా శ్రీలతని స్కూల్కి. అప్పటి కాడి నుంచి శ్రీలత సువర్ణ మంచి దోస్తులైనరు, స్కూల్కి కలిసిపోతారు, కలిసి ఇంటికి వస్తారు. ఎట్లా వెళ్తారు నాన్న, కలిసి వెళ్తారు, కలిసి వస్తారు. సువర్ణ శ్రీలత. సువర్ణ వాళ్ళ నాయన సైకిల్ మోటార్ మీద బట్టల మూటేసుకుని ఊరు తిరిగి అమ్ముతాడు. ఏం చేస్తాడు నాన్న సువర్ణ వాళ్ళ నాన్న, బట్టల మూట సైకిల్ మీద పెట్టుకుని, మోటార్ సైకిల్ మీద పెట్టుకుని ఊరు తిరిగి అమ్ముతాడు. తల్లి ఏం చేస్తుంది, తల్లి వ్యవసాయం చూసుకుంటుంది. మరి ఇక శ్రీలత వాళ్లకు అరెకురం సెల్కున్నది, దాంట్లో పండే గింజలు అంతంత మాత్రమే. తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూలీనాలి చేస్తారు. శ్రీలత సువర్ణ కంటే మంచిగా చదువుతుంది, నోట్సులు బాగా రాస్తుంది, హోంవర్క్ మస్తుగా చేస్తుంది, నాగా లేకుండా స్కూల్కి పోతుంది. ఎవరు, శ్రీలత. నాగా అంటే అబ్సెంట్, డుమ్మాలు కొట్టకుండా స్కూల్కి వెళ్తుంది. నాగా అంటే అబ్సెంట్. శ్రీలతను సార్లు బాగా మెచ్చుకుంటారు. శ్రీలత ఇంట్లో ఏదన్నా పనుండి స్కూల్కి రాకపోతే సువర్ణ కూడా మానేస్తుంది. ఇద్దరు కలిసిపోతారు అన్నట్టు. శ్రీలత లేకుంటే సువర్ణకు అసలు పొద్దే పోదు. శ్రీలతకు కూడా అంతే. ఎప్పుడన్నా కొట్లాడుకుంటాం కదా, ఎప్పుడన్నా కొట్లాడుకున్నా మళ్ళీ తొవ్వలా కలిసి మాట్లాడేసుకుంటారు, కలిసి ఆడేసుకుంటారు. ఆడుకుంటా ఇంటికి తిరిగి వస్తారు. శ్రీలత సువర్ణ తినేటి అంటే ఏమన్నా స్నాక్స్ లాంటివి తెచ్చుకుని ఒకరికొకరు కూడా ఇచ్చుకుంటారు.
సోకుల దండలు, గాజులు, బొట్లు ఒకరి పెట్టుకుని మస్తు సంబరపడతారు. అవన్నీ బడిలో ఎక్కడ జరుగుతాయి ఇవన్నీ? ఏదేది స్నాక్స్ షేర్ చేసుకోవడము, ఆడుకోవడము, ఇవన్నీ ఎక్కడ జరుగుతాయి? స్కూల్లో. ఇవన్నీ బడిలో తొవ్వలలో జరుగుతాయి. తొవ్వలో అంటే తిరిగి ఇంటికి వచ్చే దారిలో జరుగుతాయి. ఊళ్ళకు ఏం తెలవని ఎల్లిపాయల లెక్కనే ఎవ్వరింట్లోకి అల్లిపోతారు. ఊర్లోకి రాగానే ఏం తెలవని ఎల్లిపాయల లెక్క ఎవ్వరింట్లోకి అల్లిపోతారు. ఎందుకు ఇలాగా చెప్తా, ఎందుకో నెక్స్ట్ సీన్లో చెప్తారు సుభద్ర గారు. ఈరోజు అయితే కొత్త బట్టలు వేసుకుంటలేవా సువర్ణ మళ్ళీ అడిగింది. లేనిదెక్కడ వేసుకోను చిన్న మొక్కను చేసుకొని అడిగింది. లేవు కదా మరి తన దగ్గర. లేనిదెక్కడ వేసుకోను చిన్న మొక్కను చేసుకొని అన్నది శ్రీలత. నాకు 2 ఉన్నాయి కదా, నువ్వు ఒక్కటి వేసుకోవే సువర్ణ మురిపంగా అన్నది శ్రీలత మొక్కను చూసుకుంటా. అమ్మ వద్దబ్బా, మీ ఊళ్ళకి తెలిస్తే ఊరుకుంటారా శ్రీలత భయంగా అన్నది. అలాగ తెలియకుండా తీసుకొస్తా అన్నది సువర్ణ ధీమాగా. ఏమైంది ఇక్కడ? షీ వాంట్స్ టు షేర్ హర్ క్లోత్స్. రోజు తన డబ్బా ఎలా షేర్ చేసుకుంటుందో, తన బట్టలు బొమ్మలు ఎలా షేర్ చేసుకుంటుందో, అదే తన బుక్స్ బొమ్మలు ఎలా షేర్ చేసుకుంటుందో, బట్టలు కూడా షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటుంది. అమ్మో, మీ అమ్మ ముందట నువ్వు నా చేయి పట్టుకుంటేనే కిందకి మీదకి చూసి ముఖం 100 వంకర్లు పెట్టుకుంటుంది అంది శ్రీలత గుర్తు చేస్తూ. నువ్వు నన్ను ముట్టుకుంటేనే మీ అమ్మ ముఖం మాడుతుంది. ఒక్క రోజుకేనా అట్లా వేసుకుని ఇట్లివ్వు, దండాలు గాజులు మార్చుకుంటలేమా, గట్లనే గీ కూడా అంది సువర్ణ సముదాయిస్తూ గీమాలినట్టుగా. అంటే ఏమంది సువర్ణ? ఇట్స్ ఓకే, ఒక్కసారి వేసుకుని ఇచ్చేస్తావు అంతే కదా, దానిలో నాకేం ప్రాబ్లం లేదు అంది. శ్రీలతకు కూడా కొత్త డ్రెస్ వేసుకుని మురుసుకోవాలని ఉన్నా నవ్వులు పోయి నువ్వులైతాయని ఎవరికన్నా తెలిస్తే లేనిపోని కొట్లాటలు దంపులాటలు, ఏ కొట్లాటలైనా ఆ కోపం బడిబంది పెట్టు అనే కాడికి పోతుంది. పాపం ఏమవుతుంది? ఇంకా చాలే నువ్వు ఇట్లా అన్నీ చేసుకొస్తున్నావు, బడికి పోవడం ఆపు అని పెద్దవాళ్ళు అని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టేస్తారనే భయంతో భయపడింది. ఎందుకు వచ్చిన గొడవని భయపడ్డా సువర్ణ కోసం సరే అని కూడబలుక్కుని ఎవరింటికి వాళ్ళు పోయినరు. తెల్లారి సువర్ణ స్కూలుకు పోతూ పుస్తకాల బ్యాగు కొత్త డ్రెస్సు పెట్టుకుని వచ్చి, పుస్తకాల బ్యాగ్లో కొత్త డ్రెస్సు పెట్టుకుని వచ్చి శ్రీలత బ్యాగ్లో పెట్టుకుంటా రేపు వేసుకోవాలి చూడు అంది. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ సువర్ణ ఏం చేసింది? తన బ్యాగ్లో డ్రెస్సు దాచి శ్రీలత బ్యాగ్లోకి పెట్టింది. రేపు మార్నింగ్ వేసుకురావాలి జెండా వందనానికి అని చెప్పింది. శ్రీలత బ్యాగ్లో బట్టలు అయితే తెచ్చుకున్నది. కానీ ఇంట్లో తల్లిదండ్రులు అడిగితే ఏం చెప్పాలి? ఎక్కడవే ఈ బట్టలు అని అన్నారంటే ఎట్లా చెప్పాలి? వాళ్ళు చూస్తే మంది సొమ్ములు ఎందుకే అని ఏడదిడతారో అని భయపడ్డది. కానీ వాళ్ళు పొద్దుపోతుందని పొద్దుబొడవక ముందే కూళ్ళకు ఉడికిండ్రు. వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు? ఎర్లీ మార్నింగ్ కూలి పనికి వెళ్ళిపోయారు పొద్దున్నే. కొత్త బట్టలు వేసుకునేందుకు శ్రీలతకి ఇంకేం అడ్డు లేదు, ఇంట్లో ఎవరు లేరు, ఒక్కటే ఉంది కాబట్టి సువర్ణ ఇచ్చిన కొత్త బట్టలు తీసి యూనిఫామ్ తీసుకుని వేసుకుంది. 15 ఆగస్టు పొద్దున్నే శ్రీలత సువర్ణ కొత్త యూనిఫాముల్లో స్కూల్కి పోయి జెండా వందనం సంబరంలో ఇద్దరు కలిసి స్కూల్కి వెళ్ళారు. చక్కగా కొత్త బట్టలు వేసుకున్నారు చూడండి ఇద్దరు. రైట్? జెండా వందనం అంటే ఎప్పుడు రా జెండా వందనం? అండ్ ఆల్సో 15 ఆగస్ట్ ఏమో ఇండిపెండెన్స్ డే. ఇప్పుడు రేపు ఎల్లుండి కూడా చేసేస్తాం మనం. ఎల్లుండి ఏంటి? రిపబ్లిక్ డే కూడా చేస్తాం. కానీ ఇది మాత్రం 15 ఆగస్ట్ అనమాట. 15 ఆగస్టు పొద్దున్నే శ్రీలత సువర్ణ కొత్త యూనిఫాముల్లో స్కూలుకు పోయి జెండా వందనం సంబరంలో ఉన్న శ్రీలతకు ఎరుపు సొమ్ము పరువు సేట్ అవుతుందని లోపల గుట్టగుట్టనే ఉన్నది. ఇంటికి వస్తానంటే ఒకరిద్దరు అడిగినరే, మీ అయ్య చేతిలో తూటు పైసే లేదని బట్టలు మంచిగా పట్టించిండే పొల్లా అని. మీ అయ్య చేతిలో డబ్బులు లేవన్నాడు, మరి నీకు యూనిఫామ్ మంచిగా కుట్టించిండే, ఏడికంచి వచ్చి నీ డబ్బులు అని 2 అడిగారంట. టీచర్లు ఇచ్చిన చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు తినుకుంటా ఇద్దరు ఎవరింట్లకు వాళ్ళు చేరుతూ శ్రీలతతోని సువర్ణ, ఇగో డ్రెస్సు ఉతకకు, ఇంటికి పోగానే ఇడిసి పేపర్ల జుట్టి బ్యాగులో పెట్టి రేపు పట్టుకరా అంది. ఎందుకు ఉతకద్దందిరా? ఉతకద్దా అంది శ్రీలత. ఉతికితే కొత్త డ్రెస్ ఎక్కడదని మీ ఇంట్లో అడుగుతారు కదే, మన గుట్టంతా రట్టు అవుతుంది కదా. ఇట్స్ అ సీక్రెట్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. మన గుట్టంతా రట్టు అవుతుంది కదా అనుకుంటా బిరాన ఇంటికి ఉరికింది సువర్ణ. ఆ తర్వాత రోజు శ్రీలత కాగితంలో జుట్టించిన బట్టలు, ఎందులో జుట్టించింది? న్యూస్ పేపర్లో జుట్టించిన బట్టల్ని పుస్తకాల బ్యాగ్లో పెట్టి ఇంటికి చేరింది సువర్ణ.
బిడ్డను చూడంగానే సువర్ణ తల్లి, ఏ వచ్చినవా బిడ్డ, గా దుడ్డ తాడు దెంపుకుని ఉరుకుతుంది, జర కొట్టుకురాపో అంది. దుడ్డే అంటే ఏంటో తెలుసా నాన్న మీకు? కాఫ్, ద కౌస్ కాఫ్. ఓకే, ఓ చిన్నది ఉంటుంది కదా కాఫ్. సో అది ఉరికిందంట తాడు తెంచుకుని అని సువర్ణ భుజం మీద పుస్తకాల సంచి తీసుకుంటూ, దుడ్డపాడువాడా గింత ఇంటి బట్టను ఉండదా, ఏ తాళ్ళు ఉంటలేవు దీన్ని గట్టనేకి అనుకుంటా బ్యాగ్ని తీసుకుని సిల్క్ కొయ్యకి తగిలించింది. నా సువర్ణ సీక్రెట్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గర ఉంది. ఇంతలా భూమక్క వచ్చింది, గౌండ్ల భూమక్క. ఏ కోరక్క నీ బిడ్డ వచ్చిందా అని అడిగింది. వచ్చింది, ఇక దుడ్డని గెదమకు రాను ఉరికింది. దాంతో ఏం పని సెల్లే? సంబడి అ నేబర్ హ్యాడ్ కమ్ అండ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ సువర్ణ. ఎందుకే దాంతో నీకేం పని అని అడిగింది. జర పెన్ను ఇత్తదేమోనని పెన్ను కావాలని వచ్చినా అంది. ఏ పెన్ను నీకెందుకే? నా కొడుకుగా బుచ్చిరెడ్డి కొడుకుది అడ్రస్ రాసుకుంటాడంట అని అడిగింది భూమక్క. షీ వాంటెడ్ అ పెన్. అండ్ వేర్ ఇస్ ద పెన్? ఓ మై గాడ్, ద పెన్ ఇస్ ఇన్ సువర్ణాస్ బ్యాగ్. సువర్ణ తల్లి ఇంట్లోకి పోయి సంచిలో చేయి పెట్టింది. పెన్ను చేతికి దొరకకుంటే అడ్డమున్న బట్టల సుట్టను పుస్తకాలను బయటకు తీసి పెన్ను భూమక్కకి ఇచ్చింది. ఏమేం తీసింది బ్యాగ్లోంచి? ఆ బట్టల సుట్టను కూడా తీసింది, పుస్తకాలను కూడా బయటికి తీసింది. మళ్ళీ పుస్తకాలు బ్యాగ్లో పెట్టకపోతే ఇచ్చకపోయిన పేపర్ల బట్టలు కనబడ్డాయి. ఓపెన్ అయిపోయిన పేపర్లో బట్టలు కనబడ్డాయి. జర మాసిపోయిన తెల్ల జాకెట్టు, నీలం కలర్ లంగా కనబడంగానే పొల్ల మాసిన బట్టల సంచులు ఎందుకు పెట్టుకున్నదో వచ్చినాక అడుగుదాం అని పక్క సొంటి పెట్టింది. పక్కన మాసిన బట్టలు బ్యాగ్లో ఎందుకు పెట్టుకుంది? పక్కన పెట్టి అడుగుదాం అని అనుకుంది. సువర్ణ దుడ్డని కొట్టుకొచ్చింది, కాఫ్ని తీసుకొచ్చింది. అరే బిడ్డ, నీ సంచిలో ఇడిసిన బట్టలు ఎక్కడియే అన్న దుడ్డని కట్టేనీకి తగులందిస్తూ. సువర్ణకంత అదాటుగా అడిగేసరికి ఎటు సమజ్గాలే. ఏం అబద్ధం చెప్పాలి ఇప్పుడు? సువర్ణ తల్లి చూస్తుందని, చూసి అడుగుతుందని అని ఏమనుకోలే. ఏం చెప్పాలో తెలియలేదు. అబద్ధం అల్లుకొనే దానికి కూడా మొసమర్రక ఉన్న సంగతి చెప్పేసింది. ఏం చెప్పింది? అబద్ధం చెప్పడం చేత కాలేదు, ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పేసింది. అంతే నసుగుతూ భయపడుతూ చెప్పిందా, నీకేం పుట్టిందే, గా మాదిగా వాళ్ళ పిల్లకిచ్చి మళ్ళా తెచ్చుడేంది, తెచ్చి పుస్తకాలలో పెట్టుడేంది అనుకుంటా దబదబ ఇంట్లోకి పోయి కాగితంలో ఉన్న బట్టల్ని వాకిట్లో ఈసిరేసి కోపం ఎందుకంత కోపమైంది? Because she was from a caste which was lower than her caste, she got really upset. Was that fair? No. But that was how she behaved. ఈకేం పట్టిందే? మా దోస్తాని ఇచ్చిననే, ఇస్తే ఏమవుతుంది మెల్లగా అడిగింది సువర్ణ. దోస్తు గీస్తే అంత బల్లనే, గీ మన ఊళ్ళే కాదు, కొత్త బట్టలు పాడు చేస్తేవి కదనే, ఈ బట్టలకు అగ్గి పెట్ట, మళ్ళీ ఇంట్లోకి ఎందుకు తెచ్చినవే, అది వేసుకున్నాయి మళ్ళీ నువ్వు వేసుకుంటావానే, నీకు తెలియకుంటే దానికన్నా తెలియదా, తుడిగిడిసిన బట్టలు నీతోనే మోపిస్తుందానే అని బిడ్డని ఎటు పడితే అటు కొట్టింది. ఇంకా కోపంతో దాని చదువు సట్టబండలు గాను 4 అక్షరాలు నేర్చుకోగానే చిన్నంతరం పెద్దంతరం తెలియకుండా అయిందా, కండ్లకంత కనరు పెరిగిందా, దాని అవ్వయ్యలు ఎక్కువలు తక్కువలనే బుద్ధులు చెప్పుకోలేదా, ఇంకా ఈయనే ఉన్నవేమే, గ్యాస్ నూనె పోసి వాటికి అగ్గిపెట్టు. ఏమని తిట్టింది? ఆ బట్టలు తగలెట్టేయమని తిట్టింది అని బిడ్డను తరిమి గోలెంగాడికి పోయి చేతులు గడుక్కున్నది. అదేదో ఒక వైరస్, కోవిడ్ వస్తే వైరస్ ముట్టుకుంటే మనకేమవుతుంది అని భయపడతాం కదా, అలా గబగబా పోయి చేతులు గడుక్కున్నదంట. ఆ బట్టలు ముట్టుకున్నానని చెప్పి సువర్ణ కాగితంలకి వెళ్ళి బయటపడ్డ బట్టలు చూసుకుంటా ఏడ్చుకుంటా నిలబడ్డది. పాపం శీలత భయపడిందంతా జరిగింది. ఈ దుడ్డపేయ జయవట్టి రాగానే జప్పున బ్యాగి చూరుకుడైంది. లేకుంటే ఇంట్లోకి పోగానే ఆ బట్టలు తీసి ఎక్కడ తెల్వని కాడ దాపెడుతుంది కదా, చిచ్చి అంతా ఈ కాఫ్ వల్లే జరిగింది. ఈ కాఫ్ పరిగెత్తుకుపోతే నాకు ఈజీగానే నేను దాచిపెట్టుండేదాన్ని కదా, ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాఫ్ అని తిట్టుకుంది మనసులా. తనని తల్లి కొట్టిన దానికంటే తన ప్రాణమసొంటి దోస్తుని తిట్టినందుకు ఎక్కువ దుఃఖం వచ్చింది. వై డిడ్ షీ ఫీల్ బ్యాడ్? వాళ్ళ అమ్మ కొట్టినందుకు ఫీల్ అయిందా? వై డిడ్ షీ ఫీల్ బ్యాడ్? తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిన దోస్తుని తిట్టినందుకు చాలా దుఃఖమైంది. ఏడ్చుకుంటా తడక కానుకుని నిలబడ్డది సువర్ణ. మంచివి కావే, బట్టల మీద అంత గ్యాస్ నూనెసి తగలబెట్టమంటే మొక్కరు నుల్చుటివి అని ఇంకా తిట్టుకుంటా పొయ్యి కాడ నుంచి గ్యాస్ నూనె సీసా తీసుకొచ్చింది. గ్యాస్ నూనె అంటే ఏంటో తెలుసా? కెరోసిన్. అది ఏం చేస్తానని తగలబెట్టేద్దామని
సీసా తీసుకొచ్చి ఆ బట్టల మీద పోసి అంటబెట్టడానికి పోయింది. ఏడ్చుకుంటూ నుంచిన సువర్ణకు సరుక్కున తలకాయలో ఒక మెరుపు మెరిసింది. తలకాయలో మెరుపు మెరవడం అంటే ఏంది? ఐడియా వచ్చింది. చెయ్యికి కాలికి బుద్ధి చెప్పింది. చెయ్యికి కాలికి బుద్ధి చెప్పి చెయ్యి ఏం చేసింది? ఇసిరేసిన బట్టలు పట్టుకోగానే కాళ్ళు లగాయించి శ్రీలత ఇంటి వైపు దౌడు తీసినాయి. ఏం చేసింది స్మార్ట్గా? షీ టుక్ ద క్లోత్స్ అండ్ షీ ర్యాన్. వేర్ డిడ్ షీ రన్? టు శ్రీలతాస్ హోమ్. సువర్ణ తల్లి బీరిపోయి అట్లనే నిలబడిపోయింది, బిడ్డ వెనక దౌడు తీయలేక. ఇంతటితో ఈ కథ సమాప్తం. సో could she stop her mother from the belief system? Subhadra aunty leaves the story with a hope. She has not given a conclusion because nobody has yet given a conclusion. Until and unless that we rise out of the systems that we've created, we still have to create hope, and you children are the hope. You children are the ones who will question these systems, the adults who created systems for us, and you will create a new system for the world to continue. Thank you, Subhadra Garu, for creating an entire village for us. Thank you once again. Thank you, HLF. Thank you, Anveshi. ఇంకా స్టోరీస్ వస్తాయి, నేను ఆంటీ లేస్తాం, మీరు కూర్చోండి. We are sort of running out of time, unfortunately, so we will introduce our Urdu story and the Hindi story very, very briefly, maybe in 2 minutes. I know it's a tall ask of Javeria and Aleem and Anushka and Utkarsh. Javeria and Aleem, can you just do one page so that we get a flavor of the story? आप लोगों को उर्दू आती है? तो ये कहानी जो हम अब आपको जिसके बारे में बताने वाले हैं, ये उर्दू में लिखी गई एक कहानी है जिसका नाम है चटाई, और इसको लिखा है मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने। और ये एक ऐसे शरारती लड़के की कहानी है जिसे मोहल्ले की खाला ने एक चटाई लाने को कहा था। तो ये लड़का क्या करता है, चटाई लाता है या नहीं लाता है, कैसे लाता है, तो उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये कहानी तो ऐसी है कि पढ़ने का वक्त नहीं है, तो इसका एक खुलासा आपके सामने ये पेश करना चाहता हूँ कि मुजीब साहब जब बचपन में अपने क़ब्रिस्तान से मुत्तसिल एक मैदान में खेला करते थे, वहीं पर एक मोहल्ले की खाला रहा करती थी जो वजीफ़े याब थी और बहुत उम्र रसीदा थी। किसी भी काम के लिए ये लड़के को ही काम के लिए बुलाती थी। तो एक दिन इन्होंने बुलाया इस लड़के को और उनको थोड़े से पैसे दिए और कहा कि मुझे बाज़ार से एक चटाई चाहिए। तो चटाई के लिए 60 रुपये देते हुए कहा, मज़ीद 2 रुपये आपके लिए, 1 रुपया किराए के लिए और 1 रुपया ख़ुद आपके लिए। ये लड़का 2 रुपये लेकर इतना खुश हुआ कि उसे अपनी बचपन में छोटी साइकिल चलाने की बहुत ख्वाहिश हुआ करती थी, और वो सीधे घर से भागते हुए सज्जा साइकिल टैक्सी के पास से सुर्ख रंग की साइकिल लेता है और बाज़ार जाता है। पर बाज़ार में उसको चटाई नहीं मिली। सारे दुकानदार बोल रहे कि चटाई 100 रुपये की है, 120 रुपये की है, 60 रुपये पे कोई चटाई देने को राज़ी नहीं हुआ। क्या किया अब इसने बोला कि कितने 15-20 दुकानों पे देखा जाके, कोई चटाई देने को राज़ी नहीं। 1 रुपया किराए की साइकिल के लिए हो गया और 1 रुपया ख़ुद के लिए खर्च हो गया। अब खाली हाथ खाला के पास जाना तो मुनासिब नहीं था, तो वो वापस अपने घर दोस्तों के पास खेलने के लिए गया और वहाँ क़ब्रिस्तान में देखा कि एक जनाजा आया हुआ है। और वहाँ जनाजा मालूम आप लोग को, जो डेड बॉडी होती है उसको जब दफनाने ले जाते हैं तो उसको जनाजा बोलते हैं। वो जनाजे में रखने से पहले मैयत के लिए एक चटाई इस्तेमाल होती है। वो लड़के की नज़र उस चटाई पर पड़ती है और सुबह के जाने का इंतज़ार करता है। वो चटाई लेकर वज़ू खाने जाता है, वहाँ पर उसको साफ़ करता है और खाला के घर ले जाता है। तो वो चटाई जो खाला को दी उसने, वो मुर्दे की चटाई थी। खाला जब ये चटाई देखती हैं तो वो हर तरीक़े से चटाई को देखती है, लेकिन बच्चे को डर होता है कि कहीं उनको पता ना चल जाए कि ये मुर्दे की चटाई, तो वो फ़ौरन अपने जेब से 20 रुपये की नोट निकाल कर खाला को देता है ताकि उनका ख़याल मुतवज्जो कर सके। अब ये जब खाला को चटाई दे देता है और फिर खाला उसको दोबारा बाज़ार बेचती हैं, कोई
सब्ज़ी या गोश्त लाने के लिए। तो फिर वो जब वापस आता है वहाँ से, फिर खटखटाता है दरवाज़ा, तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। अब लड़के के ख्याल में ये सब ख्यालात गश करते रहते हैं कि खाला आखिर दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रही। शायद वो चटाई पर आराम करते हुए उस मुर्दे की बदबू ने शायद खाला को देख लिया होगा और ये लड़का ये ख्याल करा है कि खाला का इंतकाल हो गया है। कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है, 15 मिनट तक वो खटखटाते रहता है। उसको यकीन आ जाता है कि जो है खाला जो है मर चुकी है और सब उसकी गलती है। अब ये लड़का सीधे मस्जिद के जाता है कि मौज़न साहब को मुत्तला करें कि खाला का इंतकाल हो गया है। और मौज़िन साहब भी बग़ैर तस्दीक किए उस ख़बर की सब पूरे मोहल्ले में ऐलान कर देते हैं कि खाला का इंतकाल हो गया है। ये कहानी है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल से गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, पर 10 साल की अनीता छुट्टियों को लेकर बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। कारण अनीता की बड़ी बहन सजी चेची का इस दुनिया से अचानक चले जाना। सजी चेची अचानक बीमार पड़ी और चल बसी। उसे किसी भी हाल में बचाया ना जा सका। तब से अनु को सजी चेची अपनी बड़ी बहन की याद हर कदम पर सताती है। कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें थी जो सजी चेची ने मुझे सिखाई, जैसे नाखूनों पर नीली चमकीली नेल पॉलिश लगाना और पानी के नीचे सांस रोकना भी मुझे सिखा रही थी। वो कहती थी इसका एक तरीका होता है, अगर ठीक से नहीं करो तो कॉर्क की तरह ऊपर तैरने लगोगी। मैं अभी तक सिर्फ 16 तक ही गिन पाती हूँ और फिर मेरे फेफड़े हवा के लिए चिल्लाने लगते हैं। अब मेरी गिनती सिर्फ 16 तक ही रुक जाएगी। सजी चेची तो रही नहीं। कितनी कमी सताती है मुझे उनकी, कितनी याद आती है। अनु के माता पिता इस कड़वे सच को स्वीकार नहीं कर पाए थे कि उनकी आंखों का तारा, उनकी बड़ी बेटी, उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। माँ दिन भर लेटी रहती। अच्छन शराब की लत से ग्रस्त हो चुके थे। रसोई में अंधेरा रहने लगा। चूल्हा कभी जलता कभी नहीं। घर के पेड़ पौधे, बगीचा सभी खस्ता स्थिति में थे। और फिर एक दिन दरवाजे पर होती है एक दस्तक। मैं जानती थी वहाँ कौन होगा। जरा सा दरवाज़ा खोल के देखा तो वहाँ जाग प्रांतन खड़ा था। अपने बोरियों वाले कपड़े पहने लंबी दाढ़ी वाला जाग प्रांतन शहर में रहा करता था। किसी को नहीं पता था वो कहाँ से आया। एक दिन आया और फिर कभी गया ही नहीं। उसने अपनी खाने की प्लेट मेरी तरफ खिसकाई। अम्मा उससे हमेशा थोड़ी सी कनी दे दिया करती थी, लेकिन मुझे उससे डर लगता था। फिर भी सोचा, डर को काबू में किया और उसकी प्लेट में खाना देकर उसे वापस खिसका दिया। वो जल्दी जल्दी खाने लगा और मैं कोशिश करती रही उसे खाते हुए घूरती ना रहूं। अगले दिन चाक प्रांतन घर पर आया और अनु से पूछता है, तुम अनीता ही हो ना? हाँ, पर सब मुझे अनु बुलाते हैं। मैं तुमको अनुकुट्टी बुलाऊंगा। कितने साल की हो? 3 महीने बाद 11 की हो जाऊंगी। तुम्हें मेरा नाम पता है? नहीं पता। सब मुझे चाक प्रांतन कहकर पुकारते हैं, पर ये मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम नारायणन है। नारायण? तुम्हारा घर कहाँ है? होता था एक मेरा घर, अब नहीं है। कहाँ है? कभी कभी घर रहने के लिए सही जगह नहीं होती अनु। तुम्हारे अम्मा अच्चन कहाँ हैं ये बताओ। अच्चन अभी तक घर नहीं आए और अम्मा सोई हुई हैं। क्या हुआ उन्हें? वो बीमार हैं। क्या हम सभी कभी ना कभी दुखी नहीं होते? तुम उनका ख्याल तो रख रही हो ना? हाँ, पर मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाएं, पहले जैसी हो जाएं। और ये दोस्ती उस बोरे वाले और अनीता के बीच इसी तरह से आगे बढ़ती है। और फिर एक दिन शहर के एनजीओ के लोग बोरे वाले की मदद करने के लिए उसे एक चिकित्सालय यानी अस्पताल भेजने के बारे में सोचते हैं। और तब शुरू होती है एक झड़प। लोग बोरे वाले को ज़बरदस्ती पकड़कर हॉस्पिटल भेज देते हैं और अनु इस चीज़ को शायद स्वीकार नहीं कर पाती।
उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका दोस्त उससे छीन लिया गया। सब मेरी गलती है। अम्मा कहती हैं कि वो वापस आ जाएगा, और अम्मा ये भी कहती हैं कि जब वो आ जाएगा तो मैं उसे खाना दे सकती हूँ, पर मुझे इस बात पर यकीन है कि वो वापस नहीं आएगा। वो कितना डर गया होगा। अच्छा रहता मैं उसे पहले ही बता देती यहाँ से जाने के लिए। मुझे पता था ना कि ये लोग योजना बना रहे हैं उसे एनजीओ वाले जगह भेजने की। उसे इतना सताए जाने से पहले ही यहाँ से चले जाना चाहिए था। अम्मा ने कहा ये सब मेरी गलती नहीं है। वो मुझे समझाती रही कि हम सबको कभी कभी नहीं पता होता है कि क्या करना सही रहेगा, लेकिन मैं जानती थी कि अब मेरी मुलाकात बुरे वाले से कभी नहीं होगी। ये सब सोचते हुए मैंने अपनी कॉपी खोल ली। लिखा करती थी मैं बुरे वाले के बारे में अपनी डायरी में। मेरी जादुई लड़की डेज़ी उसके साथ कारनामे किया करती। वो इस भले इंसान से मिली थी अपनी गर्मियों की छुट्टियों में। मैंने लिखा कि बुरे वाला एक छोटे से लड़के की उंगली पकड़े जा रहा है। मैंने ये भी लिखा कि वो अपने बोरे के कपड़े पहने खुशी से किसी कोने में आराम से बैठा है। ये सब करते हुए मैंने इस कहानी का अंत कर दिया। This was a very layered story which had multiple characters. This was a short excerpt that we presented before you. The central fulcrum of the entire tale being कि गांव के एक विक्षिप्त यानी एक पागल व्यक्ति के बारे में एक छोटी सी बच्ची अनु की जिज्ञासा कैसे एक अनूठी दोस्ती में बदल जाती है और खुद को समझने का एक जरिया बनती है। If you get into the details of it, the books are right here. We would love to have you. Thank you so much for joining us. Thank you.